بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Barcha alimlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi Robbimizga, o'zimizning g'iyobat qila turgan Ilohimizga barcha maqtovlar. O'zimizning qilgan kimchiliklarimizdan, xatolarimizdan Alloh taoladan afv so'raymiz. O'zimizning noshar niyatlarimizdan, noshar ishlarimizdan Alloh taolani sig'inamiz. Agar da Alloh taolo birasini haq yo'lga qo'ndirsa, uni hech kim bir kim adashtira olmas. Kimni adashtirsa, uni hech kim bir kimga haq yo'lga, to'g'ri yo'lga qo'ndira olmas. Ham shahodat beraman, shundoqda loyiqli ravishda g'iyobat qilarda hech bir zot yo'q. Loyiqli ravishda g'iyobat qilina turgan hech bir zot yo'q. Mar Alloh o'zigina. Ham shahodat beraman, shundoqda Muhammad u Alloh taolaning elchisi, uning payg'ambari. Ham Allohning salavatlari, ham salamlari payg'ambarimizga bo'lsin. Ham Allohning salavati, ham Allohning salamlari payg'ambarimizning oilasiga, uning sahobalarına, ham ko'rkam ravishda ularga erishlarga bo'lsin. Ey qardoshlarım, Allohdan qo'rqaylik. Ham kimda kim Allohdan qo'rqar ekan, Alloh taolaning haq yo'lida, o'zi rozi bo'la turgan yo'lida olib borashaq, ham o'zi yaratmay turgan yo'ldan, Allohning oshiqi tusha turgan yo'ldan Alloh taolo o'zi saqlay turgan bo'lashaq. Alhamdulillah, Allohning rahmati bilan, Allohning fazilati bilan Alloh taolo bizga o'zining suyukli payg'ambarin Muhammadni sallallohu alayhi vasallamni bizga haq yo'lni ko'rsatuvchi etib jibardi. Ham bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga barcha yo'llarni ko'rsatdi. Xayrlisida ham nosharida. Ham shu eng noshar yo'l, eng qabahat yo'l, kishini mangilik baxtsiz etadigan yo'l, u shirki yo'llar. U shirk yo'llari. Alloh taolani tiyizli turgan yo'llar. Alloh taolo bu yo'ldan bir qachonda rozi bo'lmay. Balkim kimda kim shu yo'llardan kimda kim bora, u kishi mangilik baxtsizlardan bo'lar. Bu dunyo turmushida baxtni totib da qo'ray olmay. Ham oxiratda da u kishi baxtni totib qo'ray olmay. U shu kim shirkka tushar. Kim Alloh taolani boshqa zotlar bilan tegizli. Qorigali Alloh taolo nechik sifatli shirkni ham shirkka tushgan ahllarni. Nisa surasida Alloh taolo ikki o'rinda shu so'zlarni aytadi. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Shundaqda Alloh taolo bir qachonda g'afur etmay shularni kim Alloh taolo shirk keltirar. Kimda kim Alloh taolo shirk keltirar ekan, kimda kim Alloh taolani boshqa zotlar bilan tegizli ekan, Alloh taolo bunday kishilarni bir kimni birsinda g'afur etmay. Amma shirkdan tish, shirkdan tövba bilan gunohlarni kimga tili shunga Alloh taolo g'afur qiladi. Ham kimda kim Alloh taolaga shirk keltirar ekan, endi u zo'r gunoh qildi. U bitta kishirmay turgan gunoh qildi. Ikkinchi oyatida umma shirk billah faqat dalla dalalan ba'ida. Kimda kim Alloh taolo shirk keltirar ekan, endi u qoti adashuv bilan adashdi. Bitta yiroq adashuv bilan adashdi. Bunday kishilar to'g'ri yo'lda bo'llar. Bunday kishilar bu turmushlarini isrof etib yashaylar. Bu turmushlarinda haq, durust turmush yashav bilan yashamaylar. Mana bu yerda biz ko'ramiz, qardoshlarim, Alloh taolo bir qachon g'afur etmay, bir qachon ularni kechirmay. Buni albatta biz aytmaymiz.
Моны галимнәр, хәзрәтләр дә әйтми. Моны Аллаһ Тәгалә үзе әйтә. Мин мондый кешеләргә гафу кылмыйм ди. Кемдә кем мине башка затлар белән тигезәсә, кемдә кем миңа ширк китерсәләр, мондыйларны мин гафу итмим дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Әмма башка гынаһларны нинди генә олы булып күренмәсен ул безгә, ширктән тыш булган гынаһлар барчасы да гафу ителенә, әгәр дә Аллаһ Тәгалә теләсә. Икенче аятында карагыз, Аллаһ Тәгалә әйтә: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Bu сүзләрне Гыйса әйтә. Аллаһ Тәгалә искә төшерә Гыйсаның сүзләре белән. Әйтә, кемдә кем Аллаһ Тәгалә ширк китерсә, Аллаһ Тәгалә андый кешеләргә җәннәтне харам кылды. Андый кешеләр бер кашан да җәннәткә кирми торган булалар. Менә уйлап кына карыйк, булар җәннәткә аяклар белән дә атлый алмыйлар, күрә дә алмыйлар. Күрсәләр дә ерактан гына күреп кызыгып кына карап торачаклар. Әмма кирү турында сүз дә булмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларга җәннәтне харам кылды. Һәм аларның әйләнеп кайтасы урын җәһәннәм уты. Һәм мондый кешеләргә, залим кешеләргә беркем дә ярдәмче булмас. Беркем дә аларны җәһәннәмнән коткара алмас. Беркем дә аларны җәһәннәмнән чыгара алмас. Чөнки буларга ярдәмче булмас. Карагыз, Аллаһ Тәгалә сифатлый шуларны, кем җәһәннәмгә эләкте. Кемнәрнең урыннары, яши торган урыннары, әйләнеп кайта торган урыннары җәһәннәм. Күргезчә Аллаһ Тәгалә ничек аларны сифатлый. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ. Кафирләр, аларга җәһәннәм уты булачак. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا. Һәм аларга үлем килмәс, алар үлмәсләр. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. Һәм җәһәннәм уты да аларга җиңеләймәс. كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Нашайтыр без һәрбер кафирләрне шулай итеп җәзалаячакбыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Тәгалә икенче аятында әйтә: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَزَنَةِ جَهَنَّمَ. Җәһәннәмдә булучылар, җәһәннәмдә яшәүчеләр, урыннары җәһәннәм булучы кафирләр, алар җәһәннәм сакчыларына әйтәчәкләр: "Уду раббакум, үзегезне Раббыгызга дуга кылып сорагыз әле. Юхафиф анна яумана мин ал-азаб. Бер көнгә булса да җәһәннәм газабын җиңеләйтсен әле безгә." Карагыз, ничек мөрәҗәгать итәләр бу кешеләр. Чөнки алар инде өметләрен үзгәннәр. Алар инде Аллаһ белән Аллаһка мөрәҗәгать иткәннән соң Аллаһ Тәгалә аларга әйтте: "Кал ихсау фиха ва ла тукаллимун." Ятыгыз шунда, кире кайтыгыз җәһәннәмгә һәм минем белән бүтән сөйләшмәгез. Менә җәһәннәм әһелләре хәтта Аллаһ белән сөйләшә алмас. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бүтән минем белән сөйләшмәгез дә, һәм сорамагыз да, үлемне дә сорамагыз, газапның җиңеләйтүен дә сорамагыз. Минем белән бүтән сөйләшмәгез." Аллаһ Тәгалә алар белән бүтән мөгамәләне өзә. Уйлап кына карыйк. Аларны кем коткара ала җәһәннәм утыннан? Аллаһтан башка беркем дә коткара алмый. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Минем белән бүтән сөйләшмәгез. Миңа бүтән эндәшмәгез." Һәм бу җәһәннәм әһелләре аптырап, җәһәннәм сакчыларына барырлар. Ушы җәһәннәм газабына түзә алмыйча, җәһәннәм сакчыларына, фәрештәләргә барырлар һәм әйтерләр: "Сорагыз әле үзегезне Раббыгыздан. Ихтибар итегез." Алар әйтә алмыйлар: "Хәтта сорагыз безнең Раббыгыздан. Безнең Раббыбыздан сорагыз әле" дип тә әйтә алмыйлар. Чөнки алар дөнья тормышында Аллаһка гыйбадәт кылмадылар. Чөнки алар дөнья тормышында Аллаһны Раббы дип танымадылар. Аллаһны Аллаһ дип карамадылар. Һәм кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә аларга әйтер: "Менә сез кемгә гыйбадәт кылдыгыз? Менә сез кемгә ышандыгыз? Барыгыз шулардан, сорагыз ярдәмне." Һәм менә җәһәннәм әһелләре менә шундый халәттә. Хәтта Аллаһ Тәгаләгә Раббыбыз дип тә җавап
эндәшә алмыйлар. Шундый халәттә, шундый түбәнчелек дәрәҗәдә. Һәм сакчыларга баргач, җәһәннәм сакчыларына баргач әйттеләр: "Үзегезнең Раббыгыздан сорагыз әле. Безне бер көнгә булса да җиңеләйтсен газапны." Күрәсезме? Сорамыйлар инде хәзер. Безгә үлемне бирсен әле, біз үлик әле, біз бу газапны күрмик әле, безне Алла үтереп юкка чыгарсын әле дигән сорауны сорамыйлар. Чөнки беләләр, үлем булмаячак. Үлем юк. Ул Мөслим җыентыгында килә. Аллаһ Тәала үлемне китерер сарык сурәтендә. Аннан соң әмер итер Аллаһ Тәала: "Сарыкны суйгыз, үлемне үтерегез." Моны эшләгәнче Аллаһ Тәала сорый: "Җәһәннәм әһлләреннән, җәһәннәм әһлләре беләсезме бу нәрсә бу?" Җәһәннәм әһлләре әйе, бу үлем. Җәннәт әһлләреннән сорый: "Беләсезме бу нәрсә бу?" Әйтерләр: "Әйе, беләбез, бу үлем." Һәм Аллаһ Тәала әмер итәр: "Үлемне үтерегез." Һәм үлем үләчәк. Үлем дигән әйбер булмаячак. Һәм кафирләр җәһәннәмдә янганда беләләр. Үлем булмаячак. Без моннан кутыла алмыйбыз. Бу җәһәннәм утыннан кутыла алмыйбыз, үлем булмаячак. Һәм сорыйлар шушы сорауны җәһәннәм сакчыларынан: "Үзегезнең Раббыгыздан сорагыз әле. Бер елга да түгел, бер айга да түгел, бер атнага да түгел, бер көнгә генә булса да коткарыгыз да" дип тә сорый алмыйлар. Җиңеләйтсен генә. Әз генә булса да безгә җиңеләйтсен әле газапны. Нинди хәлдә булачаклар шушылар. Һәм аларны шушы хәлгә кайтара торган гынах, нәшәтер мәңгелек итә торган аларны гынах ул шушы ширк, кардәшләрем, күфрлек. Аллаһ Тәаланы башка затлар белән тигезләү. Чөнки Аллаһ Тәала мондый күфрлекне, ширкне, аны башка затлар белән тигезләүне Аллаһ Тәала бер кашан гафу итми, кичерми. Шуңда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Бухари Сөннәт җыентыгында: "Мен мата ва ху яд'у мин дуниллаһи ниддан дахала ан-нар." Кемдә кем Аллаһ Тәаләгә ширк китереп үлсә, тәүбә китергә өлгермичә, Аллаһ Тәаләдән гафу сорарга өлгермичә, ширк кылган хәлдә, күфрлек китергән хәлдә үлеп китсә, инде ул җәһәннәмгә керде дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Аллаһ Тәала әйтә: "Зәлика худаллаһ." Менә бу Аллаһның хак юлы, туры юлы. Менә бу Коръән, менә бу ислам дине, бу Аллаһның юлы, туры юлы. Аллаһ Тәала безгә күрсәткән юлы. Яһди биһи ман яша мин ибадиһи. Үзенең кулларыннан булган кешеләрне һәм җиннәрне кемне тели, шушы үзенең юлында алып барачак. Ула ашраку ла хабита анһум ма кану яъмалун. Ләкин агарда аның кулларыннан Аллаһ Тәаләгә ширк китерсәләр, Аллаһ Тәала аларның барча гамәлләрен юкка чыгарачак. Нинди гамәлләр кылмасыннар, нинди генә изгелекләр кылмасыннар, агарда бер генә ширк китерсәләр, бер генә күфрлек китерсәләр, бер гамәлдә генә, бер гыйбадәттә генә Аллаһны тигезәсәләр, бәлкем тигезә генә түгел, уйлап карасалар, шуңа ышансалар, әйе, менә булай гомергә бер мәртәбә булса да Аллаһны тигезәргә ярый дип кенә иманда булсалар, Аллаһ Тәала әйтә, менә буларның барча гамәлләрен, барча кылган изгелекләрен юкка чыгара. Кеше мөмкиндер намаз укыгандыр, хәтта урлалар тоткандыр, хаҗларга чыккандыр. Ләкин бер генә ширк җитә, аларның бөтен гамәлләрен юкка чыгарырга. Аллаһ Тәала әйтә: "Валакад ухия илайка ва илал лази мин qablик." И Аллаһның илчесе, без сиңа вахи кылдык. Без сиңа әйттек. Һәм сиңа хәле булган пәйгамбәрләргә дә шушы сүзне әйттек. Ләин ашракта, и Мухаммад, агар син ширк китерәсең икән, бер мин булса да, ләһабатанна, синең барча гамәлләреңне юкка чыгарабыз. Барча гамәлләрең ушып китә. Үлчәвеңдә бер изгелек калмаячак.
Баршасын да юкка чыгарачакбыз. Чөнки кеше ширк китерә икән, ул диннән чыга. Диннән чыгу ул, ислам диннән чыгып китү ул кешене күферлеккә кертә, күферлеккә кертү ул Аллаһның рәхмәтеннән куып чыгару һәм бөтен изгелекләрне юкка чыгару. Рәхбәтән амалук ва ла такунанна минал хасирин. Шайтыр без синең барча гамәлләрен юкка чыгарачакбыз һәм ахират көндә безнең каршыбызда бер әйберсез калгач, кулында бер изгелең булмагач, ахиратта мәңгелеккә син хәсрәтләрдән булачаксың. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул һәл наббикум бил ахсарил аъмала." Әйт, я Аллаһның илчесе, хәбәр бирәмме мин сезгә хәсрәттә булучы кешеләрне, чын хәсрәттә булучы кешеләрне хәбәр бирәмме? Үзләренең гамәлләре белән хәсрәттә калучылар. Карагыз, үзләренең гамәлләре белән хәсрәттә калучылар. Бу күрсәтә, алар дөнья тормышында изгелекләр кылганнар. Ләкин изгелекләр кылу ник микән аларга ярдәм бирмәгән? Әллән далла сайюхум фил хаята дөнья. Ана Аллаһ Тәгалә аларны сифатлый. Алар дөнья тормышында изгелекләр кылганда бик тырыштылар. Ләкин бу изгелекләрендә алар адаштылар. Ва хум яхсабун аннахум юхсинун суна. Әмма дөнья тормышында шу изгелекләрне кылганда алар уйладылар, без изгелек кылабыз дип. Без әҗр-саваплар эшлибез дип. Без күп хәйрләр эшлибез дип уйладылар. Ләкин үзләренең тырышлыкларында алар хаталандылар дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм шу хаталыклары сәбәпле аларның кыямәт көнә бер низикләр булмаячак. Менә бу аят, кардәшләр, бик тә куркыта. Ничек шулай була аласың бу? Кеше изгелекләр кыла, кеше тырыша, ләкин тырышлыгын күрә алмый. Тырышлыгын күрми дөнья ахирәттә. Ни өчен күрми? Аңа сәбәпләр бар. Беренчедән, ул аны Аллаһ өчен эшләмәгән. Изгелек, садака бирәдер, кешегә ярдәм бирәдер, намаз укыйдыр, ләкин Аллаһ өчен эшләмәгән. Яки мөмкиндер, Аллаһ өчен эшләгәндер ул аларны. Ләкин асан менә бер ширк китерә дә, бер күфрлек китерә дә, бөтен гамәлләр юкка чыга. Мөмкиндер, Аллаһ өчен дә эшләгәндер, ширк тә китермәгәндер, ләкин пәйгамбәребезчә эшләмәгән. Шулай гамәлләр юкка чыга. Шуңа да, кардәшләрем, менә бу аятларны укып, безнең йөрәгебезгә курку кергә тиеш. Һәм бөтен тырышлыгыбызны куйырга тиеш без. Үзебезнең гамәлләребезне, барлык юклы гамәлләребезне юкка чыгармауда. Анасын билек, кардәшләрем, менә бу ширк, ул иң зур гынах. Һәм алан иң зур тыюы шушы. Ничек бу хадистә килә, Бухари Суннәҗинтанда бер вакытны пәйгамбәрдән сорадылар. Эй Аллаһның илчесе, иң зур гынах нинди? Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи әйтте: Аллаһ Тәгалә сине барлыкка китереп тә, син аны башка затлар белән тигезлисең ди. Син Аллаһ Тәгалә ширк катасың. Син Аллаһны тигезлисең, бит ул Аллаһ Тәгалә сине барлыкка китерде. Аннан соң бу сораучы сахаби әйтә: Мен дип тагы сорадым пәйгамбәребездән. Аннан соң нинди зур гынах ширктән соң? Пәйгамбәребез әйтә: Синең белән бергә ашаудан куркып, үзенең балаңны үтерү. Ризыктан куркып. Синең бер өстәлдә ашаудан куркып, ризыгыны киметер дип куркып, балаңны үтерү. Бу гарәпләрдә бик тә танылган эш иде. Хәтта туган баланы үтерәләр иде. Тереләй җиргә күмәләр иде. Бүгенге көннәрдә дә бу ерак китмәгән, кардәшләрем. Күпме меңләгән дә түгел, миллионлаган балаларны аборт ясыйлар. Әллә бу кеше үтерү түгелме? Бәлкем бу кеше үтерүне түгел, үз балаңны үтерү. Һәм аларның күбесе үтерә нинди ният белән? Ничек мин аны кешетермен, ничек мин ашатырмын, ничек ризыктан куркып. Һәм алар менә шу хадискә керәләр дә инде. Аннан соң сахаби әйтә, мин сорадым, аннан соң нинди зур гынах соң шушылардан соң кала?
Һәм Пәйгамбәр әйтә, үзеңнең күршеңнең хатыны белән зина кылу. Менә бу хадискә агар да без игътибар итсәк, нинди зур гунахлар искә төшерелә. Үзеңнең балаңны үтерү. Бу шит кешене үтерүгә караганда да зур гунахсы. Зина кылу гунахлардан. Һәм зина кылу да ул төрле дәрәҗәләрдән тора. Һәм монда Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям искә төшерә күршеңнең хатыны белән. Ягъни ни өчен күршенең? Чөнки күрше сиңа ышана. Син аның ышанычлысы. Ул белә, ул миңа начарлык кылмый. Һәм сине иң яраткан, иң якын кешесе белән зина кыласың, хыянат итәсең. Менә бу зур гунахлар. Күпчелек кешедә, әлхәмдүлилләһ, иманы, фитри иманы сакланган кешеләрдә әлбәттә бу зур гунах булып тора. Тетрәндергеч шей бер булып тора. Кеше моны уйларга да курка мондый олы гунахларны. Ләкин шушы олы гунахлардан тагы да зуррагы бар. Кайсы Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям төшерде. Иң беренче булып Аллаһ Тәгалә сине барлыкка китереп тә, Аллаһ Тәгалә сине ашатып, ризыкландырып та, аның җир өстендә яшәп тә, Аллаһ Тәгаләнең башка затлар белән тигезләвен. Аннан соң ширк китерү ул, кардәшләрем, кешене кешелек дәрәҗәсеннән зур биек дәрәҗәдән түбәнгә төшерү. Чөнки Аллаһ Тәгалә кешене барлыкка китерде зур дәрәҗәдә. Башка мәхлукатлардан, хайваннардан һәм башка мәхлукатлардан аермалы буларак Аллаһ Тәгалә кешене барлыкка китерде зур дәрәҗәдә, хөрмәтле дәрәҗәдә. Хәтта Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә хөрмәт йөзеннән адәмгә сәҗдә кылырга әмер кыла. Бу күрсәтә адәмнең урыны зур, дәрәҗәсе зур. Ләкин кеше шушындый гунахлар кылып, үзенең дәрәҗәсен астка төшерә, түбәнгә төшерә, үзенең дәрәҗәсен юкка чыгара. Хәтта шу хәле астка төшерә, хәтта хайваннар дәрәҗәсен дә астка төшерә. Ничек Аллаһ Тәгалә буны безгә үзенең аятларында хәбәр бирә. Һәм Аллаһ Тәгалә хәбәр бирә: "Ва мушрик билләһ факаннама харра минас сама". Кемдә кем Аллаһ Тәгалә ширк китерә икән, әйтерсең лә ул күктән төшә, күктән ягылып төшә. Фатахтафуху ат-тайру ау тахви бихи риху фи маканин сахиq. Ул күктән төшкәндә аны кошлар шыкыйлар. Берсе килеп шыкый, аннары ышкындырып җибәрә, икенче кош килеп шыкый, бер агызын үзеп ала, тегесе икенче агызын үзеп ала. Һәм җил аны бик ерак җирләргә илтә. Менә күз алдына китерик, кеше күктән очып төшә, җиргә төшә. Менә Аллаһ Тәгалә шуны мисал китерә, бик тә гыйбрәтле мисал китерә уйлаган кешеләргә. Шундый зур дәрәҗәдә була торып кеше, Аллаһ Тәгалә ширк китерү сәбәпле ул күктән җиргә очып төшә шуның тизлек белән. Һәм очып төшкәндә, менә күрәсең, дәрәҗәсе төшә. Очып төшкәндә аны кошлар йолкыйлар, шыкыйлар. Берсе алып китә, икенче җиргә нар ташлый. Икенче кош эләктереп ала, икенче җиргә алып китә. Анар ташлый. Шуның өстәвенә җил алып китәләр, койларга, ерак урыннарга. Менә ширк китергән кеше, шундый юалган кеше ул. Кая барганын, нәрсә эшләгәнен дә белми. Һәм шайтыр аны шайтаннар бер урыннан икенче урынга туп типкән кебек тибәләр, менә шайтыр йөри ул. Төпсез. Һәм Аллаһ Тәгалә тагын мисал китерә андый кешеләргә. Мәсәлүл ләзин иттахазу мин дуниллаһи әүлия кәмәсәл анкабут. Кем Аллаһ Тәгаләдән тыш башка затларны тота икән, гыйбат кылына торган зат иттереп, аларның мисалы үрмәкүш шикелле. Иттахаз бәйтә, аларның мисаллары үзенең өен ясаган үрмәкүш шикелле. Ва инна ахуна аль-буют ла байтул анкабут, лау кана я'ламун. Әбит үрмәкүшнең өе бик тә җиңел һәм бик тә ышанычсыз, саклаусыз өйләр. Агар да аларны белсәләр.
Şirk итүче кеше шундый хәлдә алар. Алар Аллаһның ярдәмсез калалар. Алар саклаусыз калалар. Ничек үрмәкүшнең өе саклаусыз? Җылдан сакламый, салкыннан сакламый, җил давылдан сакламый. Катырак җил булса, гел юкка чыгылды. Менә ширк китергән кешеләрнең мисалы шушындый. Саклаусыз. Аллаһның саклауыннан чыкканнар алар. Һәм алар үз-үзләренә калганнар. Үзләренең көч-куәтләренә калганнар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла таҗал мa'Аллаһ илаһан ахар." Аллаһ Тәгалә белән бергә башка илаһләргә бер гыйбадәт кылма. Агар да шулай эшләсәң, фатауда мазмуман махзула. Ул вакытта утырып калырсың, тәнкыйтьләнгән хәлдә һәм калдырган хәлдә. Аллаһның ярдәмсез калдырган хәлдә. Һәм белик кардәшләрем, бу ширк ул иң зур гынах һәм иң зур зулымлык. Ничек Лукман үзенең малайын багазлаганда әйтте: "И улым, бер Аллаһ Тәгаләгә ширк китермә. Чынлыкта ширк ул иң зур гынах, иң зур зулымлык." Зулымлык сүзне без беләбез инде, гаделсезлек. Гаделлек ул һәрбер әйберне үз урынына кую. Һәм гаделлекне капма каршы зулымлык. Агар да кеше әйберне үз урынына куймый икән, кирәкле урынга, кирәкле вакытта, кирәкле урынга, бу инде зулымлык дип атала, гаделсезлек дип атала. Һәм кеше Аллаһка рәхмәтле булырга тиеш, шөкрле булырга тиеш, Аллаһка рәхмәтле, аңа гына гыйбат кылырга тиешле, ләкин Аллаһка түгел, башка затларга шөкрлеген күрсәтә, менә бу дөрес урынга күрсәтми шөкрлеген. Менә гаделсезлек кайда ул? Менә зулымлык кайда ул? Инде Аллаһ Тәгалә мондый гынаһлардан безне дөрес сакласын. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ничек Ибн Хузайма һәм Ибн Хиббан үзенең сахихында китерә, шулай Ибн Хузайма рахмаллаһу үзенең сахихында китерә, һәм Шейх Албани рахмаллаһу бу әсәрне сахихка чыгара. Әлбәттә бу әсәр озын, безгә кирәклесен алабыз. Ничек Яхья алейһиссалам үзенең кавымын вагызлаганда шундый сүзләрне әйтә: "И кавымым, бер Аллаһ Тәгаләгә бер әйбер белән дә тигезәмәгез, Аллаһ Тәгалә ширикләр китермәгез. Һәм кемдә кем Аллаһ Тәгалә ширик китерә икән, аның мисалы бер ир кеше кебек. Ул ир кеше, бай кеше үз акчасы белән сатып ала бер кылны. Һәм үзенең ичендә яшәтә, ашата, эшертә, һәм аңа эшләргә мөмкинлекләр бирә, аңа акчалар бирә, менә сатып ал, кораллар эшлә, һәм эшләп тапкан акчаны миңа кайтарасың. Бу кыл чыгып китә эшкә, эшләп кайта, сата эшләгән эшен, һәм шушы саткан акчаның прибылен тулайым белән бергә үткән бер кешегә бирә. Хуҗасына кайтармый, үткән бер кешегә, белмәгән кешегә тоттыра. Менә бу сиңа дип. Һәм анасына әйтә: "Яхья, сез моның белән риза булыр идегез бу кул белән. Агар да сезнең шундый эшче булса, шундый кул булса, сез моның белән риза булыр идегезме?" Чынлыкта Аллаһ Тәгалә бит сезне барлыкка китерде, сезне ризыкландырды, һәм аңа тиңдәшләр китермәгез. Ничек бу хуҗа үзенең кулын үзенең өендә ашата, эшертә, ләкин шуңа карамастан аның кулы үзенең хуҗасына шундый гаделсезлек күрсәтте. Һәм без дә Аллаһның өендә яшибез, Аллаһның җирендә яшибез, Аллаһның күк астында яшибез. Һәм бер үк Аллаһ Тәгаләгә ширкләр китермик, гаделсезлекләр китермик Аллаһка карата. Һәм кардәшләрем, билек ширк ул бер сурәттә генә булмый. Ширк улы була, ширк һәм бәләкәй ширкләр була. Менә бу улы ширк кешене мәңгелек җәһәннәмгә итә. Аллаһ Тәгалә әйтә шушы улы ширк хакында: "Орентадун мин дунихи ма ямлику мин кытмир." Сез аннан башка затларга гыйбат кыласыз. Ул башка затларда
Финикның төшенең тышчасы хәтле дә байлыклары юк. Финикның төшесен беләбез бит. Кеше финик ашый, анда озынча төше бар. Һәм шу төшенең тышчасы бар, җилпәсе бар. Менә шу җилпәсе хәтле дә аларның байлыклары да юк. Интадухум ла ясма дуакум. Әгәр сез башка затларга хаҗәтләрегезне сорасагыз, алар сезнең сораган хаҗәтләрегезне ишетми дә. Сез аларга мөрәҗәгать итәсез, алар нәрсәдән сорыйсыз, алар сезне ишетмиләр. Ола самиу ма истаҗабу лакум. Хәтта яра агарда алар ишеткән булсалар да, хәтта сезне ишетсәләр дә сез дуаларыгызны, алар сезгә җавап кайтара алмаслар. Оямал кыямат якфурун биширкикум. Аның өстәвенә кыямат көндә качан барчагыз да бер җиргә җыелгач, алар сезнең ширикләрегездән башларын тартачаклар. Ягъни килеп әйтерләр: "Ник сез безгә гыйбат кылдыгыз? Ник сез бездән нәрсәдер сорадыгыз? Без бит сезгә моны кушмадык. Һәм без сездән еракбыз. Мин синең белән түгел, миннән сорама." Һәм шәттер алар кем алардан нәрсәдер хаҗәтләрен сорады, кем аларга гыйбат кылды, алардан ширканачаклар. Орайна биюка мислу хабир. Менә хәбәр бирүче кебек сиңа мондый хәбәрләрне хәбәр бирмәс. Ягъни Аллаһ Таала хәбәр бирә кыямат көне нәрсә булачак. Кешеләр гомер буйлары, бөтен гомер, тормышы буе ниндер затларда ярдәм сораганнар, гыйбат кылганнар, кабер әһәлләреннән, сүрәтләрдән, тәреләрдән. Кыямат көндә менә бу сүрәтләр, алар гыйбат кылган затлар, аларга ширканачаклар, алардан качачаклар һәм бер-берсенә дошман булачаклар. Нинди монда ярдәм булышы мөмкин бер-берсенә? Аллаһ Таала әйтә: "Кулидул лазин заамтум мин дунихи фала ямликун кашфа дурри анкум ва ла tahwila." Әйт, я Аллаһның чесе, Аллаһтан тыш сез уйлаган путларыгызга сорагыз. Ләкин алар сездән бернинди зыянны да аша алмаслар. Сезгә килгән бәла казаларны алар юкка чыгара алмаслар. Һәм бер хәлдән икенче хәлгә дә алар сезне кертә алмаслар. Яни аларның кулларында бер нәрсә дә юк. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Кайсылар алар гыйбадат кылалар шуларга, бит алар изге бәндәләр үзләрен Раббыларына якынаю юлларын эзләделәр. Һәм кайсысының якынрак Аллаһ Таалага. Аллаһ Таала монда карагыз нинди сүзләрне сөйли. Бар шундый кешеләр, алар Аллаһ Таалага туп-туры мөрәҗәгать итмиләр. Ләкин мөрәҗәгать итәләр башка затлар аркылы Аллаһ Таалага. Менә бу ширк дип атала да инде. Алар Аллаһ Тааладан сойсы урынга сорылар изге бәндәләрдән. Шу изге бәндәләр аркылы Аллаһ Тааладан сорылар. Әйтәләр: "И устазым, и изге бәндә, и пәйгамбәр, и фәрештә, Аллаһ Тааладан сора минем өчен бәхетне, байлыкны, җәннәтне." Шайтырып Аллаһ Тааланы тигезлиләр, бер дәрәҗәгә куялар шушы изге бәндәләрне. Бит бу изге бәндәләр үзләре Аллаһка мохтаҗлар. Алар үзләре Аллаһ Таалага юлларны эзлиләр. Ничек Аллаһка якынайып була микән? Ничек Аллаһка гыйбат кылып була микән? О ярҗуну рахматаху. Алар Аллаһның рәхмәтенә өметләнәләр. О яхафун азабаху. Аллаһның газабыннан куркалар. Инна азабу раббика кан махзура. Шунда син Раббыңның газабыннан саклану бик кирәк. Аллаһ Таала сорау бирә: "Кайсысы якынрак Аллаһ Таалага?" Менә ике төрле зат. Берсе кемдер аркылы Аллаһ Таала мөрәҗәгать итә. Икенчесе Аллаһ Таала туры мөрәҗәгать итә. Аллаһ Таала сорау бирә: "Кайсысы якынрак Аллаһ Таалага? Кайсысы якынрак Аллаһ Таалага җавап бирергә?"
Әлбәттә, шулар кайсылары туп-туры Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар. Нашаттыр калышлар, менә бу улы ширк дип аталар. Ширк нәрсә ул? Аллаһ Тәгаләне башка затлар белән тигезләү. Аллаһ Тәгалә хас булган эшләрдә, Аллаһ Тәгаләне киләчәкне белә, Аллаһ Тәгаләне ризыкландыра, Аллаһ Тәгаләне барлыкка китерүче. Әмма агар да шундый кешеләр әйтә икән шундый сүзләрне, юк Алла Раббым, сиңне киләчәкне белмисең икән, монда менә сигерчеләр дә беләләр, күрәзешләр дә беләләр. Менә шуңа мин күрәзешләргә барам да алардан сорыйм киләчәкне. Менә бу кеше тигезләде Аллаһ Тәгаләне күрәзешләр белән, сигерчеләр белән. Сигерчеләр дә ярдәм бирә алалар икән. Күрәзешләр дә киләчәкне белә икән. Аллаһна түгел, күрәзече белән сигерчеләр дә бар икән бит дип, шуттырып кеше раслый бу әйберне. Аллаһны тигезлиләр. Агар да әйтәләр икән, башка затлар да барлыкка китерә. Башка затлар да беләләр, ишетәләр. Бу килеп чыга, алар Аллаһны тигезлиләр башка затлар белән. Алар әйтәләр, менә без үзебезнең устазларыбызга мөрәҗәтәбез, хәтта алар ерак булсалар да, хәтта алар җир шары икенче төбәгендә булсалар да, алар безне ишетәләр. Аллаһ Тәгалә сиңне ишетмисә, әле башка безнең устазларыбыз бар, алар да ишетә, алар да безгә җавап кайтара. Менә син Аллаһ Тәгаләне тигезлисең шушы устазларың белән. Кашан кеше шушы затлардан сорый җәннәтне, җәһәннәмнән саклануны, пәйгамбәребездән сорыйлар шәфагатьне. Бит бу эшләрне фақат Аллаһ кына бирә ала. Һәм менә Аллаһны тигезлиләр. Раббым сиңне бирмис икән җәннәтне, сиңне коткармыс икән җәһәннәмнән. Менә башка затлар да бар. Менә тигезләү шушы була бу. Ширкның мәгънәсе тигезләү. Кашан җәһәннәм әһелләре җәһәннәмгә эләккәч, алар Аллаһ белән ант итеп әйтәләр. Таллаһи ин кунна ла фи далалин мубин. Аллаһ белән ант итәбез. Ничек без адашканбыз икән? Изну савикум би раббил аламин. Без сезне, путлар, ничек без шулай булдыралдык? Сез путлар безнең белән һәр җәһәннәмдә янасыз. Үзегезгә дә ярдәм итә алмыйсыз. Үзегез дә җәһәннәмнән коткара алмыйсыз. Ничек без сезне тигезләдек галәмнәрнең Раббысы белән? Bütün галәмнәрне барлыкка китерүче, ризыкландыручы Раббы белән ничек без сезне тигезли алдык? Ничек без адашканбыз дип җәһәннәм әһелләре шайтырып бик тә каты үкенерләр. Бәләкәй ширк. Нәрсә соң бәләкәй ширк? Бәләкәй ширк ул һәр гамәлен агар да олы ширккә илтә торган булса. Икенче аңлатмасы, шариатыбыз ширк дип атаган, ләкин олы ширккә барып җитмәгән. Һәм безнең шариатыбыз кайбер гамәлләрне ширк дип атаган. Мәсәлән, рия, мәсәлән, Аллаһтан тыш башка затлар белән ант итү. Мәсәлән, агар да кеше әйтә икән, агар да Аллаһ Тәгалә һәм син булмасаң, мондый эшләр булмас иде. Менә бу Аллаһны шулай тигезләү. Ләкин бу тигезләү, Аллаһны тигезләү, олы ширккә җиткереп бетерми әле. Кашан кеше әйтә, агар да Аллаһ Тәгалә һәм син теләмәсәң, бу әйбер булмас иде. Яни, Аллаһ Тәгалә һәм дигән сүз белән Аллаһны тигезли, сүздә тигезли уланы. Агар да кеше мәсәлән амулет тага икән, машасына тага уланы, үзен күкрәгенә тага, өенә тага, һәм әйтә, Аллаһ Тәгалә моның сәбәпле мине саклый дип. Бу олы ширккә барып җитмәгән, ләкин олы ширккә бара бу. Агар да бу кеше шушы юлда дәвамлы булса, кашандыр булса да барып җитәчәк шушы эшкә, менә бу амулет үзе саклый дип әйтәчәк. Шундый эшкә барып җитә. Һәм бик күп кеше шушы әйбергә барып җиттеләр дә инде. Башады нәрсәдән? Бу амулет үзе сакламый, бу таш кына, бу инде кыягаз гына, бу инде
ялтыравык әйбер генә, ләкин Аллаһ Тәала шуның сәбәпле мине саклый дип, шушының белән башлап җибәрә. Аннан соң чынлап та ул күрә, Аллаһ Тәала мәсәлән аны саклый авариялардан, саклый мондый хәлдән, һәм үзе күрә, саклады. Башта Аллаһ Тәала саклады ди. Аннан соң ияләшеп бетә шушы амулетка. Аннан соң ул балаларына калдыра. Аннан соң инде керә башлый, менә бу саклый, улым, менә гомер буе моны сакладым, гомер буе җирдем, исән сау, менә сине тагып җире дип. Менә һәм күрдегезме? Менә бу амулет үзе саклый дигән фикергә дә барып җитәләр. Күрдегезме? Ничек бәләкәйдән башлап улыга барып җитә. Менә шушы инде ул бәләкәй ширк, улы ширк әйтә. Кеше рия белән эшли башлый мәсәлән. Рия нәрсә ул? Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, сезгә иң курыккан эш, сезнең өчен иң курыккан әйбер ул бәләкәй ширк, кеше ширк. Сахабалар соралар, нәрсә соң ул? Пәйгамбәр әйтте, ул рия дип әйтте. Рия нәрсә ул? Бәләкәй рия. Рия ул син гамәлне кыласың Аллаһ өчен. Кеше мәчеткә килә Аллаһ өчен. Кеше садака бирә Аллаһ өчен. Кеше ураза тота Аллаһ өчен. Аллаһ Тәала күрсен дип. Ләкин гамәл барышында, яки гамәл эшләгәнче ул күрә аны кемдер күзәтә. Һәм монда аны шайтан булгата башлый. Һәм ул гамәлен бизи башлый. Әгәр дә ул намазын тиз укый торган булса, кешеләр күрә торган булса, шушы вакытта ул намазын озаграк укый башлый. Садака биргән чакта кешеләр күрә икән, кешеләр күрә бит. Әйдә, күбрәк салыйм әле. Һәм шайтырып Аллаһка бирәм дигәндә, ул аны бизи башлый гамәлен. Һәм әгәр дә бу эштә ул дәвамлы булса, аннан соң шул дәрәҗә барып җитәчәк. Ул садаканы гомумән Аллаһка бирми торган була, кешеләр өчен бирә торган була. Менә кешеләр күрегез әле. Гәзиткә дә язып куйгыз әле минем садакамны, һәм бирә. Мәчеткә килми Аллаһ өчен. Килә, менә минем турда әйтмәсеннәр, мәчеткә килмәде бу дип. Минем турда сүзләр җөрмәсен әле, барыйм әле мәчеткә дип. Күрәсезме? Нәрсәгә китәчәк аннары? Менә бәләкәйдән башлана һәм улыга барып җитә. Менә бәләкәй ширк дип атала. Һәм менә бәләкәй ширк тә гафу ителенми. Һәм ул да шушы аят эченә керә. Инналлаһ ла яғфиру ан юшрика бих. Шунлыкта Аллаһ Тәала гафу кылмый, аңа ширк китергәннәренә. Шулай бәләкәй ширк ул ант. Кеше ант итә. Әгәр дә кеше әйтә икән дип пикәем дип, әнием дип. Нәрсә ул ант? Ант ул син үзеңнең сүзеңне беркетәсең. Үзеңнең сүзеңне ышандыртырга теләү сәбәпле үзеңә иң кадерле затыңны искә төшерәсең. Үзеңә иң кадерле затыңны искә төшерәсең. Менә ул ант дип атала. Һәм әгәр дә кеше ипикем дип ипине искә төшерә икән, әнисен искә төшерә икән, бу күрсәтә аңа ипиге аның әнисе күркәмрәк икән, якынрак икән Аллаһка карата һәм тигезе шушы яктан. Һәм бу әгәр дә шушы эштә дәвамлы булса, ул аның яратканы, иң каты яратканы, иң каты хөрмәтләгән заты, зурлаган заты, биекләгән заты әнисе белән ипиге булачак. Һәм улы ширккә дә төшеп китәчәк. Менә бәләкәй ширк ничек улы ширккә кешене тоташтыра. Инде Аллаһ Тәаләне сорыйбыз, Аллаһ Тәала безне шушындый ширк гамәлләрен бүрек сакласын. Улысыннан да бәләкәйнән дә. Һәм саклану өчен әлбәттә аны белергә кирәк, өйрәнергә кирәк. Без берничә генә мисалларына китердек. Һәм менә бу аятьләрне хәйсәр ишетеп, әлбәттә безнең йөрәкләребездә курку хисе булырга тиеш. Бик каты куркырга тиеш шушы иң олы гынахтан. Һәм шушы гынахлардан саклану кирәк, һәм аны өйрәнү кирәк. Һәм аннан ерак булу кирәк. Инде Аллаһ Тәаләне сорыйбыз, Аллаһ Тәалә безнең иманнарыбызны артырсын, Аллаһ Тәалә безгә файдалы гыйлемнәр бирсен, Аллаһ Тәалә безне файдалы гыйлемнәрдән бүрек сакласын, Аллаһ Тәалә безнең кимчелекләребезне афу кылсын. Әгәр дә белмичә кылган ширкләр булса, бүрек Аллаһ Тәалә безне афу кылсын һәм киләчәк кыласы ширкләрне Аллаһ Тәалә безнең бүрек ширк гамәлләреннән Аллаһ Тәалә безне сакласын. Мәйетләребезнең кимчелекләрне Аллаһ Тәалә гафу кылсын. Аллаһ Тәалә инде аларның кабер газапларынан коткарсын, кабер нимәтләре белән нимәтләсен, һәм җәннәттә очрашырга Аллаһ Тәалә безгә алар белән насыйп әйләсен. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Гуфранка раббана ва илейкал масир.